Generally, statements in computer programming, statements in generally computer programming are used to control the execution flow. Execution flow ni control cheyadaniki manam mostly we use the things which related to statements only. And generally statements are classified into something related to some types. So I would like to go some types that are nothing but following types. So we have different categories of statements in JavaScript. So firstly, we have a statements which related to selection statements. What is the type of statements? I given selection statements. So we can create selection statements with the keywords which are related to. You can create with if, you can create with else, you can create with a switch, and you can create with a case comma, and we can create with default. ఈ 5 type of keywords యూస్ చేసి మోస్ట్లీ నాట్ ఓన్లీ జావాస్క్రిప్ట్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో మనం స్టేట్మెంట్స్ ని అయితే క్రియేట్ చేయొచ్చు. అవి కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మా ద కేటగిరీ ఐ గివెన్ హియర్, కేటగిరీ యాస్ సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్. మీరు సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లో క్రియేట్ చేయాలి అన్నా సరే యూ హ్యావ్ టు యూస్ దీస్ 5 keywords. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అనదర్ keywords which related to something called looping control statements. What we have? So we have looping control statements. For the looping control statements, we have for keyword, next we have while keyword, and next we have do while keyword. These are the keywords, looping control statements. Next we have iteration statements. So iteration statements, for iteration statements we can create with something related to for in గుర్తుందా మీ అందరికి? సో for in అనే thing తో క్రియేట్ చేస్తాం, as well as for off తో కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇవి iteration statements. Next something related to jump statements. So coming to the jump statements, we have something related to break, continue, comma, return. These are the 3 keywords which are used to create the any type of jump statements. Next we have another things which related to exception, exception handling statements. Coming to the exception handling, we can create exception handling statements with a try, comma, catch, comma, something related to finally, something related to throw also you can able to create with throw. So these are the keywords. So మనకి స్టేట్మెంట్స్ ని ఫైవ్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ గా నేను కేటగరైజ్ చేశారు జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ థింగ్. సో 5 type of statements are selection statements, looping control statements, iteration statements, jump statements, exception handling statements. Coming to the selection statements, we have if, else, switch, case, default. For looping control statements, we have for, while, do while. Coming to the iteration, we have for in, for off. Coming to the jump, we have break, continue, return. So exception handling statements are classified with క్రియేటెడ్ విత్ ట్రై, క్యాచ్, త్రో అండ్ ఫైనల్లీ కీవర్డ్స్. ఇప్పుడు ఈ కీవర్డ్స్ ఇక్కడ నేను ఏదైతే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తానో వీటిని మీరు ఎప్పుడు కూడా వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కి యూస్ చేయొద్దు. ఎప్పుడు కూడా ఏ డిక్లరేషన్స్ కి యూస్ చేయొద్దు. ఆల్ ది టైమ్ ఈ థింగ్స్ ని అయితే వేరియబుల్స్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా, సంథింగ్ నేమ్స్, అరేస్ కి నేమ్స్, ఆబ్జెక్ట్స్ కి నేమ్స్, స్ట్రింగ్స్ కి నేమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఆ నేమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు అయితే ఈ కీవర్డ్స్ అయితే యూస్ చేయొద్దు. మీకు డెఫినెట్లీ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అయితే త్రో చేస్తాయి. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. So first we'll start about the statements which are related to, we can able to start the statements called selection statements. Okay, now so what are the statements we have? Selection statements. Generally selection statements are used in decision making. So selection statements అనేవి ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ అవుతాయి? మోస్ట్లీ they will useful in considering the concepts which related to decision making situations. Like that always give priority to use selection statements only. And generally they control the execution flow, they control the execution flow according to the suitable situation. సో ఒక సూటబుల్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని సమ్ కండిషన్స్ ని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటాయి. అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఫ్లో ని కూడా డెఫినెట్లీ కంట్రోల్ చేస్తాయి. ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో ని కంట్రోల్ చేస్తే అది కూడా సూటబుల్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని. అండ్ ద కీవర్డ్స్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ద కీవర్డ్స్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ we can able to create with ఏమేం కీవర్డ్స్ తో క్రియేట్ చేయొచ్చు? ఇఫ్ కీవర్డ్ తో, యాజ్ వెల్ as else తో, and we can create with switch. And what is another thing? We have case and we have default. These are the 5 type of keywords. ఈ కీవర్డ్స్ కాకుండా మీరు ఏ కీవర్డ్ యూస్ చేసినా సరే అది ఏ కేటగిరీలోకి అవైలబుల్ ఉండదు,
అది సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్ అయి ఉండదు, ఇంకేమైనా అదర్ కేటగిరీ అయి ఉంటుంది. సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ ని ఏ కీవర్డ్స్ తో మాత్రమే క్రియేట్ చేయాలి. వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ విత్ ఇఫ్, ఎల్స్, స్విచ్, కేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫాల్ట్. ఓకేనా, దిస్ వన్ ఎవ్రీబడి. సో మనం స్విచ్, కేస్, డిఫాల్ట్ గురించి చూద్దాం. సో ఫస్ట్లీ మనం విల్ సీ అబౌట్ ది ఫార్మ్స్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సో మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ తోనే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ని బిల్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ బిల్డ్ చేసే వాటికి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. విల్ చెక్ విచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్. జనరలీ ఇట్ ఈస్ ఏ డిసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్. It executes a set of statements when condition evaluates to true, and another set of statements when condition evaluates to false. So ఏమంటున్నాను, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మాక్సిమం ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ డిసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్. It executes a set of statements when condition evaluates to true, and another set of statements when condition evaluates to false. Some set of statements ని true ని evaluate చేసి execute చేస్తుంది, and some set of statements ని false ని base చేసుకొని evaluate చేస్తుంది. And if statements కి మనకి different forms ఉన్నాయి. We'll check that. The if statement has several forms. So మనకి several forms ఉన్నాయి. If statement కి మాత్రమే JavaScript లో we call with something different names which related to, we can able to call with a name related to something like forward jump అనే ఒక నేమ్ తో కాల్ చేస్తాం. And we can call with a name called simple decision అని కాల్ చేస్తారు. And next we have something related to మల్టీ లెవెల్ డిసిషన్ అని కాల్ చేస్తాం. ఈ మల్టీ లెవెల్ ని మనం జనరలీ నెస్టెడ్ డిసిషన్ అని కూడా కాల్ చేస్తారు, మల్టీ లెవెల్ డిసిషన్. నెక్స్ట్ we have something related to last one we have something related to multiple choices. So these are the 4 type of categories we have available for if statement. If statement అనేది ఏ statements category కి వస్తుంది, selection or loop? If statement is coming to the category related to selection statements only. ఆ selection statements మనం క్రియేట్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ ని ఈ 5 keywords తో క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ క్రియేట్ చేసే 5 keywords మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఫామ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఇఫ్ ఫామ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆ ఇఫ్ ఫామ్ లోనే ఎన్ని వేరియంట్స్ ఉన్నాయి మనకి? We have 4 different type of variants. What are the 4 different variants? Forward jump, simple decision, multi-level decision, multiple choices అని అయితే కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మోస్ట్లీ ఇఫ్ ఫార్మ్స్ లో అయితే ఈ 4 ఫార్మ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఈ 4 థింగ్స్ కూడా మనం ఇప్పటివరకు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో డిఫరెంట్ థింగ్స్ చూసాం. బట్ అయినా సరే వీటికి ఇంకొంచెం డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైవ్ ఓరియంటెడ్ గా చెక్ చేద్దాం. సో ఈ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఏ సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ అవుతుందో చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఏ విచ్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్? దిస్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఏ decision making. అంటే సమ్ యూజర్ సమ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నారు, యూజర్ డిసిజన్ తీసుకొని కంటెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ లో ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫార్మ్స్ ని యూజ్ చేద్దాం. అండ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ when condition evaluates to true, and another set of statements when condition evaluates to false. And the if statement has several forms అని చెప్పడానికి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో ఉన్న కంటెంట్స్ ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఫార్వర్డ్ జంప్, సింపుల్ డిసిషన్, మల్టీ లెవెల్ డిసిషన్, మల్టిపుల్ చాయిసెస్. ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ ది థింగ్స్ విచ్ రిలేటెడ్ టు what is the thing forward jump type of statements we need to know. So coming to the forward jump, generally it is a decision making approach where we will not configure any alternative statements. సో మనకి ఈ ఫార్వర్డ్ జంప్ అనేది ఏ కేటగిరీలో యూజ్ చేస్తాం? డిసిషన్ మేకింగ్ అప్రోచ్ లోనే యూజ్ చేస్తాం. బట్ డిసిషన్ మేకింగ్ ని అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ని కన్ఫిగర్ చేయాల్సి ఉంటుందా? టెల్ మీ. వి డిడెంట్ కన్ఫిగర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ని అయితే మనం కన్ఫిగర్ చేయం. అండ్ సంథింగ్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ executes only when condition is true. మనకి కండిషన్ ట్రూ అయితే కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనుకుంటే ఆ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఆ కేటగిరీస్ లో ఏం యూజ్ చేస్తే బెటర్? టెల్ మీ. ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఓన్లీ వెన్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ అవ్వాలా, ఫాల్స్ అవ్వాలా? మనకి
ఫార్వర్డ్ జంప్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే. మీరు ఫార్వర్డ్ జంప్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే మీరు తీసుకునే స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ట్రూని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. మనకి ఎటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండకూడదు. ఓన్లీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనం కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన కేటగిరీస్ లో ఆల్ ది టైం మనం ఏం యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది? వాట్ షుడ్ యూ నీడ్ టు యూస్? యూ నీడ్ టు యూస్ దిస్ సింటాక్స్ రిలేటెడ్ టు ఫార్వర్డ్ జంప్ ఓన్లీ. ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఓన్లీ వెన్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. కండిషన్ ట్రూ అయితే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకునే సిచువేషన్ లో ఆల్ ది టైం ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు? యూ పీపుల్ always give preference to forward jump only. So in this forward jump we have a syntax. We'll check the syntax here. So here you need to write the if, and here you need to write the condition. So we have to build some condition. If that condition is true, it will execute the statements if it is true. మనకి ఆ కంటెంట్ కనుక ట్రూ అయితే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్స్ ని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఇఫ్ అనే కీవర్డ్ క్రియేట్ చేశానా, ఏమైనా ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశానా? హియర్ యూ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, హియర్ వి కన్ఫిగర్ ఓన్లీ ఉంది, ఎటువంటి ఎల్స్ లేదు. బికాస్ ఎందుకంటే ఈ ఇఫ్ అనే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనం సమ్ టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అలాంటి కేటగిరీస్ లో మనం ఈ థింగ్ ని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఫార్వర్డ్ జంప్ అంటే ఏముండాలి? మనం కన్ఫిగర్ చేసే వాటిలో ఓన్లీ ట్రూ ని ఎవాల్యుయేట్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఎటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండకూడదు అనుకుంటే కేటగిరీలో ఎవ్రీ టైం ఫార్వర్డ్ జంప్ యూస్ చేద్దాం. ఏమైనా ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటే అవి ఏ సిచ్యువేషన్ కి వచ్చేస్తాయి అంటే సింపుల్ డిసిషన్ కానీ, లేదు అంటే మల్టీ లెవెల్ కానీ, మల్టిపుల్ చాయిస్ కానీ ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏముండదు, ఓన్లీ ట్రూ ని బేస్ చేసుకొని కండిషన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన కేటగిరీస్ లో ఎవ్రీ టైం ఏ డెవలపర్ అయినా సరే ఏం యూజ్ చేస్తారు? ఫార్వర్డ్ జంప్. ఈ ఫార్వర్డ్ జంప్ అనేది ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఆ సాటిస్ఫైడ్ కోడ్ రిలేటెడ్ స్టేట్మెంట్స్ ని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ విత్ నేమ్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ జంప్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను విత్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ కాల్డ్ .html. ఓకేనా? సో ఫార్వర్డ్ జంప్ అనేది ఏ కేటగిరీలో యూజ్ చేయాలని ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంది. ఏ సిచ్యువేషన్ లో యూజ్ చేయాలి ఫార్వర్డ్ జంప్ ని? టెల్ మీ, ఇన్ వాట్ సిచ్యువేషన్ వీ కెన్ యూస్ ఫార్వర్డ్ జంప్? స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఓన్లీ ట్రూ. ఓన్లీ మనం తీసుకున్న కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఎటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్ లేవు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. ఓన్లీ ట్రూ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే కనుక ఎవ్రీ టైం మీరు ఎవరి హెల్ప్ తీసుకుంటారు? ఫార్వర్డ్ జంప్ హెల్ప్ మాత్రమే తీసుకొని బిల్డ్ చేయండి. సో దీనికి కొంచెం రియాలిటీ రిలేటెడ్ గా కొంచెం ఒక బేసిక్ అప్లికేషన్ ని నేను డిజైన్ చేశాను. ఆ యూఐ ని మీకు ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను. బట్ ఆ యూఐ రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్ కూడా అంతా కూడా మనం బిల్డ్ చేద్దాం. కొంచెం యూఐ అనేది కొంచెం హెవీగా బిల్డ్ చేస్తాను. మీకు బూట్ స్ట్రాప్ లో అకార్డియన్స్ గుర్తున్నాయా అందరికి? హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ అకార్డియన్స్ ఇన్ బూట్ స్ట్రాప్? నేను అకార్డియన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏముంటాయి తెలుసు? అకార్డియన్ అనే క్లాస్ మీ దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుంది. అకార్డియన్ ఐటెమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకార్డియన్ హెడర్, అకార్డియన్ బాడీ, మనకి డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. నేను ఒక అకార్డియన్ తీసుకొని 3 అకార్డియన్ ఐటమ్స్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఫస్ట్ అకార్డియన్ ఐటమ్ లోనేమో సంథింగ్ రిలేటెడ్ నేను ఏం బిల్డ్ చేశాను యాక్చువల్లీ, మీకు ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ మీరు ఏమైనా చూస్తారు కనుక అయితే కనుక జనరలీ లైక్ మీరు KFC టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడైనా సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ మొబైల్ ద్వారా మీరు ఏమైనా యాక్సెస్ చేసుకున్నారా? KFC టైప్ ఆఫ్ ఫామ్. అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు కావాల్సిన మీల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని, మీకు కావాల్సిన యాడ్ ఆన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని, లాస్ట్ లో మీ నేమ్, మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ప్రొసీడ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ పర్టికులర్ ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ అయిపోతుంది. ఐడియా ఉందా? అండ్ మీ పర్టికులర్ లొకేషన్ కి డెలివరీ అవుతుంది. అటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఒక సింగిల్ కంటెంట్ ని నేను KFC ఫామ్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ బిల్డ్ చేశాను. ఒక అకార్డియన్ తీసుకున్నాను. దాంట్లో ఫస్ట్ అకార్డియన్ ఐటమ్ లోనేమో యూజర్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయమని ఒక ఫీల్డ్, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఐటమ్ లోనేమో యూజర్ మీల్ సెలెక్ట్ చేసుకునే థింగ్స్, ఇంకొక మీల్ లోనేమో యూజర్ యాడ్ ఆన్స్, లాస్ట్ లో ఆర్డర్ క్లిక్ చేస్తే మనం ఏదైతే ఆర్డర్ ఇచ్చామో ఆ ఆర్డర్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్, బిల్ సమ్మరీ మొత్తం జనరేట్ అయ్యే కంటెంట్ జనరేట్ చేశాను. అది ఫార్వర్డ్ జంప్ ఎలా బిల్డ్ చేశానో చూద్దాం. నేను కొంచెం హెవీగా బిల్డ్ చేశాను. యూఐకే మినిమం మీకు ఒక 1 hour టైం పడుతుంది మాక్సిమం. యూఐకే మీకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో నేను ఆ యూఐ అంతా కూడా కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. జస్ట్ ఒక కోడ్ రాశాను. ఈ కోడ్ లో మీరు ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ యూస్ చేస్తారో మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. చూడండి, నేను ఒక 200 lines ఆఫ్ కోడే మనకి అవైలబుల్ వచ్చింది. యూఐ అంతా మీకు అకార్డియన్స్, కార్డ్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ మోడల్స్, టేబుల్స్ బూట్ స్ట్రాప్ లో గుర్తున్నాయి కదా అందరికి? ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ దట్ ఆర్ నాట్? హియర్ యు సీ, నేను ఒక వెబ్ పేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఈ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఈ వెబ్ పేజ్ లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? ఫస్ట్లీ యు ఆర్ సీయింగ్ అనే హెడర్ పార్ట్. ఈ హెడర్ పార్ట్ లో ఒక ఇమేజ్ తీస్తున్నాను. తర్వాత మీకు అకార్డియన్ ఉంది. అకార్డియన్ లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు? హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్? 3 ఆప్షన్స్. అంటే ఎన్ని ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటాను నేను? హౌ మెనీ ఐటమ్స్ I created here? 3 items క్రియేట్ చేశాను. కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఒక అకార్డియన్ హెడర్, చూజ్ యువర్ మీల్ అనే ఒక అకార్డియన్ హెడర్, చూజ్ యాడ్ ఆన్స్ అని ఒక అకార్డియన్ హెడర్. ఈ హెడర్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా అకార్డియన్ ఐటమ్ కి ఇన్సైడ్ తీసుకుంటాం. ఆల్ ఐటమ్స్ అంతా కూడా అకార్డియన్ కి ఇన్సైడ్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, నాకు ఒక బాడీ పార్ట్ షో అవ్వాలి కదా? బాడీ పార్ట్ షో అవుతుంది. బాడీ పార్ట్ లో ఏముంది మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి.
కస్టమర్ ఇన్ఫో క్లిక్ చేయగానే ఒక 2 టెక్స్ట్ బాక్సెస్ తీసుకున్నాను. ఆ 2 టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఏమో మీ కస్టమర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాను. సెకండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో కస్టమర్ మొబైల్ నెంబర్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కస్టమర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను, సంథింగ్ సత్య అనే ఒక నెంబర్. మొబైల్ నెంబర్ సంథింగ్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాను. ఇది కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు యూజర్ తన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? అసలు ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఎందుకు వచ్చారు? సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ని పర్చేస్ చేద్దామనే కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? ఇక్కడ చూస్ యువర్ మీల్ అనే అకార్డియన్ హెడర్ కనిపిస్తుందా ఇంకొక ఐటమ్ లో? ఇప్పుడు చూస్ యువర్ మీల్ దగ్గర నేను కార్డ్ టైప్ లో 2 టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చేసాను మీకు. బర్గర్ రిలేటెడ్ ఒక ఫీల్డ్, రోలర్ రిలేటెడ్ ఒక ఫీల్డ్. అండ్ బర్గర్ కి రోలర్స్ కి నేను యూజర్ కి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ అకార్డియన్ బాడీలో నేను కార్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను. కనిపిస్తున్నాయి మీకు కార్డ్. ఏబుల్ టు సీ ఇవి కార్డ్ టైప్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్స్ Yes, sir. అయినా ఈ 2 థింగ్స్. ఆ కార్డ్స్ 6 పార్ట్స్ తీసుకున్నాను. అండ్ కార్డ్ ఫూటర్ లో చూడండి నేను ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రైస్ ఇచ్చేసాను. అండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అక్కడ ఏ ఫీల్డ్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను? బర్గర్ కి బిఫోర్, రోలర్ కి బిఫోర్. వాట్ దీస్ ఆప్షన్స్? Radio button. రేడియో బటన్స్. రేడియో బటన్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్ హౌ మెనీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్? One. ఓన్లీ 1. ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ One. చేస్తే పర్టికులర్ బర్గర్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే పర్టికులర్ రోలర్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ 1 మీల్ మాత్రం ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీల్ ఏది సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు? సపోజ్ నేను బర్గర్ మీల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ప్రైస్ 130 ఉంది. మీల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్న యూజర్ ఏం చేస్తారు? పర్టికులర్ మీల్ కి సమ్ థింగ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా సమ్ పీపుల్. యాడ్ ఆన్స్ అనేవి ఆప్షనల్ థింగ్, దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఇప్పుడు యాడ్ ఆన్స్ లో కూడా నేను ఒక అకార్డియన్ బాడీలో కార్డ్స్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇస్తున్నాను. బట్ ఆ కార్డ్ ఫూటర్ లో ఇస్తారు చూడండి, యాడ్ ఆన్స్ కి రేడియో బటన్స్ ఇచ్చానా, చెక్ బాక్సెస్ ఇచ్చానా? Check boxes. చెక్ బాక్సెస్. చెక్ బాక్స్ అంటే ఎనీ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మోర్ దెన్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను 2 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్లేస్ ఆర్డర్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవ్వాలి అంటే నాకు ఒక మోడల్ జనరేట్ అవుతుంది. మీరు బటన్ క్లిక్ చేయగానే మోడల్ జనరేట్ చేస్తారు అందరూ? బటన్ క్లిక్ చేయగానే Yes, sir. బటన్ క్లిక్ చేసిన మోడల్ జనరేట్ అవ్వడం తెలుసు కదా. అలానే ఇప్పుడు ప్లేస్ ఆర్డర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఒక మోడల్ జనరేట్ అవుద్ది. ఆ మోడల్ బాడీలో నేను ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాను. ఆ టేబుల్ దగ్గర యూజర్ ఏ నేమ్ ఎంత ఎంటర్ చేస్తారో ఆ నేమ్ రావాలి. యూజర్ ఏదైతే మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారో మొబైల్ నెంబర్, యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న మీల్, యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న యాడ్ ఆన్స్, టోటల్ బిల్ అమౌంట్ జనరేట్ అవ్వాలి. సో మీల్ నేమ్ ఏముంది? బర్గర్. మీల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 130 ఉంది. అలానే యాడ్ ఆన్స్ నేమ్ ఏంటిది? హాట్ వింగ్స్, హాట్ బ్రౌనీ. 130, 80, 210, ఒక 50, 260 బిల్ సమ్మరీ జనరేట్ అవ్వాలి. క్లిక్ ఆన్ ప్లేస్ ఆర్డర్. నేను క్లిక్ చేస్తే ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఒక మోడల్లో, ఆ మోడల్ బాడీలో ఒక టేబుల్లో జనరేట్ అవ్వడం కనిపిస్తుందా? కస్టమర్ నేమ్, సమ్ నేమ్, కస్టమర్ మొబైల్ నెంబర్, కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న మీల్ నేమ్, కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న యాడ్ ఆన్స్ అండ్ టోటల్ బిల్ అమౌంట్ అనేది జనరేట్ అవ్వడం కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ థింగ్స్ ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ డేటా కలెక్ట్ చేయడం అంతా కూడా నువ్వు ఫార్వర్డ్ జంప్స్ యూస్ చేసి ఎలా చేయాలో చెప్తాను. బట్ ఫైనల్లీ నా రిజల్ట్ ఏం రావాలనేది అర్థమైందా మీకు? ఏమొస్తుంది అనేది క్లియర్? నేను పేజ్ లోడ్ చేసినప్పుడు ఏం చేసుకున్నాను? ఇలా ఒక కంటెంట్ యూఐ ని యూజర్ కి చూపిస్తున్నాను. ఒక పర్టికులర్ హెడర్ అనే ట్యాగ్ తీసుకొని ఆ హెడర్ ట్యాగ్ లో స్టార్టింగ్ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చేసాను. విడ్త్ 100% ఇచ్చేసాను. హైట్ ఒక 100, 200 పిక్సెల్, 300 పిక్సెల్ మీకు ఎంత కావాలన్నా అది తీసుకోండి. ఇప్పుడు అక్కడ 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 3 ఐటమ్స్ అనేవి అకార్డియన్ కి ఇన్సైడే తీసుకుంటాము. ఒక్కొక్క అకార్డియన్ హెడర్ అనేది కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, కస్టమర్ మీల్, కస్టమర్ యాడ్ ఆన్స్ ఉన్నాయి. నేను కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లిక్ చేస్తే కస్టమర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయమని చెప్పి 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మీల్ కి వచ్చేసరికి ఆ అకార్డియన్ బాడీలో 2 కార్డ్స్ తీసుకున్నాను. మీరు మీల్ కి 2 కార్డ్స్ తీసుకుంటారా, 20 తీసుకుంటారా, ఇంకేమైనా ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటారా? దట్స్ యువర్ చాయిస్. మీకు ఎన్ని కావాలి అంటే అన్ని క్రియేట్ చేయండి. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ 2 తీసుకున్నాను. 2 తీసుకొని కార్డ్ ఫూటర్ ఏమి ఇచ్చాను ఆప్షన్స్? నేను యూజర్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఆ థింగ్ ఏమి ఇచ్చాను? నేను రేడియో బటన్ ఇచ్చాను. రేడియో బటన్ అంటే మీరు ఏదైనా ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అలానే చూస్ యాడ్ ఆన్స్ కి వచ్చేసారు అనుకోండి. యాడ్ ఆన్స్ వచ్చేస్తే యాడ్ ఆన్స్ కి చెక్ బాక్స్ ఇచ్చాను. యాడ్ ఆన్స్ లో లాస్ట్ లో ఏం చేస్తాను? ప్లేస్ ఆర్డర్. ఈ ప్లేస్ ఆర్డర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్షన్ జరగాలంటే నువ్వు ఏ ఈవెంట్ యూస్ చేస్తావు జావా స్క్రిప్ట్ లో? ఈ ప్లేస్ ఆర్డర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్షన్ జరగాలి అంటే Modal. On click. ఆన్ On క్లిక్. click. వాట్ ఇస్ ఈవెంట్? ఆన్ క్లిక్. ఈ On click. ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు నేను ఏం చేశాను? మోడల్ ని తీసుకున్నాను. మోడల్ తీసుకుని మోడల్ బాడీలో ఈ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను డీటెయిల్స్ ఏం ఎంటర్ చేయలేదు. ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ మనం ఎలా జనరేట్ చేయాలి జావా స్క్రిప్ట్ యూస్ చేసి చేద్దాం. యూఐ అర్థమైంది కదా. నేను ఎక్కువ యూఐనే బిల్డ్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ ఈ థింగ్స్ అన్ని, ఈ ఫంక్షన్స్, ఈ థింగ్స్ అన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. మీకు క్లియర్ గా 1 by 1 జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ ప్రీ డిఫైన్డ్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్, ప్రీ డిఫైన్డ్ స్క్రిప్టింగ్ కోడ్స్ యాడ్ చేశాను. కనిపిస్తున్నాయా మీకు ఎవ్రీబడి? లైక్ దిస్. ఓకేనా? సార్ చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ కోడ్ అంతా తీసేసాను. చూస్ యాడ్ ఆన్స్ కి వెళ్తున్నాను. ప్లేస్ ఆర్డర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వరకు కనిపిస్తున్న బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ యాక్షన్ చూపించడం అనేది సేమ్ పేజ్ లో ఉంటుంది. ఆ మోడల్ కోడ్ కూడా చూడండి. 3 ఐటమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్లేస్ ఆర్డర్ అనే బటన్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ చూడండి బటన్ క్లిక్ అని చెప్పి ప్లేస్ ఆర్డర్ అనే బటన్ ఉంది. ఈ బటన్ కి డేటాబిఎస్ టాగిల్ అని ఇచ్చి ఏమని ఇచ్చావు? ఆ బటన్ ఎలా టాగిల్ అవ్వాలని చెప్పాను చూడండి. డేటాబిఎస్ టాగిల్ మోడల్ గా టాగిల్ అవ్వాలి. అండ్ టార్గెట్ ఏమి ఇచ్చావు? ఒక సమ్మరీ అని ఒక టాగిల్ ఉంది.
ఆ సమ్మరీ కాస్త మోడల్ కి ఇచ్చాను ఐడి రిఫరెన్స్. మోడల్ డైలాగ్, కంటెంట్, హెడర్, బాడీ, ఫూటర్ మీరు క్రియేట్ చేయడం తెలుసు కదా. ఇప్పుడు మోడల్ బాడీలో ఏం తీసుకున్నాను నేను, బూట్ స్ట్రాప్ టేబుల్ గుర్తుందా మీ అందరికి? బూట్ స్ట్రాప్ టేబుల్, హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది బూట్ స్ట్రాప్ టేబుల్? Yes, sir. టేబుల్ హెచ్ ఓవర్ టేబుల్ బాడీలో టేబుల్ రో క్రియేట్ చేసి టేబుల్ హెడ్డింగ్. ఇప్పుడు నాకు సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నాయి చూసారా డీటెయిల్స్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ లో సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నాయి. బట్ మనం టేబుల్ అంటే ఎలా తీసుకుంటాం, వన్ బై వన్ తీసుకుంటాం, కాలం వైజ్ గా తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ నేను రో వైజ్ గా తీసుకుంటున్నాను. అందుకే ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, టేబుల్ రోలోనే ఒక టేబుల్ హెడ్డింగ్, ఒక టేబుల్ డేటా. టేబుల్ హెడ్డింగ్ కస్టమర్ నేమ్, టేబుల్ డేటా అనేది డైనమిక్ గా రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఐడి రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను. ఎల్బిఎల్ నేమ్, ఎల్బిఎల్ మొబైల్, ఎల్బిఎల్ మీల్, ఎల్బిఎల్ యాడ్ ఆన్, ఎల్బిఎల్ అమౌంట్ అనేది. లాస్ట్ లో ఫూటర్ లో బటన్ ఓకే ఉంది, ప్రొసీడ్, క్యాన్సిల్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు నచ్చినవి. ఓకేనా? దీస్ ఆప్షన్స్ యూఐ అనేది అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ చూడండి, రేడియో బటన్స్ కి మీరు వాల్యూస్ ఇవ్వాలా, ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా? రేడియో బటన్స్ కి చెప్పండి, మనం రేడియో బటన్ కి వాల్యూ ఇవ్వాలా లేదా? ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, మీకు రేడియో బటన్ వాలిడేషన్, చెక్ బాక్స్ వాలిడేషన్ గుర్తుందా అందరికి? Yes, sir. రేడియో బటన్ వాలిడేషన్, చెక్ బాక్స్ వాలిడేషన్. మీరు రేడియో బటన్స్ కానీ ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతాయి చెప్పండి? వాట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ దీస్ థింగ్స్? ఇవ్వకపోతే ఏమవుతాయి చెప్తారా? వాట్ విల్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ గివ్? Execute అవ్వదు సార్ అది. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బట్ ఏమని వస్తుంది, ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ అని వస్తాయి. Yes, sir. ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ అని వస్తాయి. బట్ నాకు ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ అని రాకూడదు. ఏం రావాలి చెప్పండి? ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ కి ఏదైతే కావాలో ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ కనిపించాలి. కాబట్టి నేను వాల్యూస్ ఇచ్చాను. అండ్ ఐడి కూడా ఎందుకు ఇచ్చాను, ఆ బటన్ ఆ పర్టికులర్ ఆప్షన్ కనుక సెలెక్ట్ అయితే ఆ డేటా కట్టమంటున్నాను. అలానే అది కాకపోతే బర్గర్ కాకపోతే రోలర్. ఇవి చెక్ రేడియో బటన్స్ కి. చెక్ బాక్స్ కి వచ్చేసరికి కూడా ఐడీస్ ఇచ్చాను, వాల్యూస్ ఇచ్చాను. ఓకేనా? అండ్ లాస్ట్ లో బటన్ క్లిక్ చేసాను, మోడల్ జనరేట్ చేశాను, మోడల్ బాడీలో టేబుల్ తీసుకున్నాను. యూఐఏ కొంచెం ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ యూఐ లైన్ కోడ్ బిల్డ్ చేశాను. మీరు ఎంత బిల్డ్ చేస్తారు అనేది దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? Yes, sir. ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఏం బిల్డ్ చేస్తే సరిపోతుంది, మనం ఇక్కడ వాట్ షుడ్ వి నీడ్ టు బిల్డ్? మనకి బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏవైతే యాక్షన్స్ జరగాలో ఆ యాక్షన్ రిలేటెడ్ కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనం బిల్డ్ చేస్తే దట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్. బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ జరగాలి. అది కూడా బటన్, ఏ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అంతా అయిపోయిన లాస్ట్ లో ప్లేస్ ఆర్డర్ అని ఒక బటన్ ఉంటుంది కదా. ఈ ప్లేస్ ఆర్డర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసిన యాక్షన్ జరగాలి. ప్లేస్ ఆర్డర్ బటన్ క్లిక్ చేసిన యాక్షన్ జరగాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఏమి ఇచ్చాను నేను, ఈవెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ నేమ్? On click. నేను డిస్ప్లే గ్రిడ్స్ ఎందుకు ఇస్తానంటే ఆ బటన్స్ అనేవి వెబ్ పేజ్ మొత్తం కనిపిస్తాయి. మీరు డిస్ప్లే గ్రిడ్ ఇవ్వకపోతే నార్మల్ బటన్ లా కనిపిస్తాయి కదా. బట్ ఇప్పుడు చూడండి, నా కస్టమర్ ఇన్ఫో, కస్టమర్ మీల్, చూస్ యాడ్-ఆన్స్ అనేవి ఆ బటన్స్ అనేవి సమ్ పార్ట్ మాత్రమే ఉన్నాయి. వెబ్ పేజ్ లో హారిజెంటల్ గా ఉన్నాయా? ఆల్ బటన్స్ హారిజెంటల్ గా మీ వెబ్ పేజ్ మొత్తం కనిపిస్తున్నాయా మీకు? ఇలా కనిపిస్తున్నాయి అంటే నేను ఏం చేస్తాను, ఆ బటన్ మొత్తాన్ని డీ గ్రిడ్ లో ర్యాప్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? సో చూడండి, ఇక్కడ మీకు బటన్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే గ్రిడ్ లో ర్యాప్ చేయడం కనిపిస్తుందా, డీ గ్రిడ్ అని? ఎవ్రీబడి, ఈ గ్రిడ్ లో తీసుకోపోతే ఏమవుతుంది, మనకి గ్రిడ్ ఫార్మేట్ రాదు. బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆన్ క్లిక్ తీసుకున్నాం, ఈవెంట్ ఏముంది చూడండి, ఆర్డర్ క్లిక్ ఉంది. ఆర్డర్ క్లిక్ కాకపోతే ప్లేస్ ఆర్డర్ అని ఇస్తున్నాను, ఒక హ్యాండ్లర్. ఏమని ఇస్తున్నాను? ప్లేస్ ఆర్డర్ అని ఒక హ్యాండ్లర్ తీసుకుంటాను. రైట్ ద ఫంక్షన్ కోడ్ ఫర్ ది ప్లేస్ ఆర్డర్. ఫంక్షన్ ప్లేస్ ఆర్డర్ అని ఒక హ్యాండ్లర్ అసైన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చేయాలి, నేను కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ మొబైల్ నెంబర్ కలెక్ట్ చేసేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కస్టమర్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ ఫీల్డ్స్ అయినా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఐడి ఏమి ఇచ్చాం, టీఎక్స్టీ నేమ్. ఐడి టీఎక్స్టీ నేమ్ తో డేటాని కలెక్ట్ చేయి. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. వాట్ ఈస్ ద ఐడి నేమ్? The ID name is TXT name with which notation we need to give? Dot value and value. నేను నేమ్ కలెక్ట్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ టైం కలెక్ట్ చేస్తాను, మొబైల్ నెంబర్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తాను. సో మొబైల్ నెంబర్ కూడా, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కదా, డైరెక్ట్ డేటా కలెక్ట్ చేయొచ్చు. గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. సో TXT నేమ్ ఉంది. నెక్స్ట్ TXT మొబైల్ పాస్వర్డ్. TXT మొబైల్ we have. TXT మొబైల్ we given. డాట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నువ్వు డేటాను కలెక్ట్ చేస్తే సరిపోద్దా, కలెక్ట్ చేసిన డేటాను లాస్ట్ లో బిల్ సమ్మరీలో జనరేట్ చేయాలా? బిల్ సమ్మరీలో జనరేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్ అనేది ఏం చేయాలి, నేను ప్లేస్ ఆర్డర్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఒక మోడల్ వస్తుంది. ఆ మోడల్ లోపల ఒక బాడీలో ఉంది, ఆ బాడీలో టేబుల్ ఉంది. ఆ టేబుల్లో సమ్ డేటా దగ్గర నీకు డిస్ప్లే చేయాలి. ఏ డేటా దగ్గర డిస్ప్లే చేయాలి? టేబుల్లో చెక్ చేయండి. టేబుల్ దగ్గర డిఫరెంట్ ఐడీస్ తీసుకున్నాం. ఎల్బిఎల్ నేమ్, ఎల్బిఎల్ మొబైల్ ఉంది కదా. ఈ ఫస్ట్ ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ ని గెట్ చేసేద్దాం. ఎల్బిఎల్ నేమ్ ని గెట్ చేయాలంటే ఐడి రిఫరెన్స్ ఉన్న డేటాను ఎలా గెట్ చేస్తాం? అగైన్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. వాట్ ఈస్ ఐడి నేమ్? The ID name is LBL name. LBL name టేబుల్ కాబట్టి మనం రిఫరెన్స్ ఏమి ఇస్తాం, ఇన్నర్ ఎస్టిమేట్ ఇస్తాం. నేను ఇంకొక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేయడం కనిపిస్తున్నా. గెట్ చేసిన డేటా నా పర్టికులర్ ఫీల్డ్ తో ఇలా తీసేసుకొని ఇంకొక వేరియబుల్ కూడా అవసరం ఉండదు మనకి. సో ఇది డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి LBL మొబైల్ విత్ ఇన్నర్ ఎస్టిమేట్ నోటేషన్ దట్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వాల్యూ. సేవ్ ది ఫైల్, రన్ ది అవుట్పుట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 2 ఫీల్డ్స్ వస్తున్నాయో చెక్ చేద్దాం. జాన్ అనే యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాను, జాన్ రిలేటెడ్ సమ్ మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఎంటర్ చేస్తాను. చూస్ యాడ్ ఆన్స్ లో లాస్ట్ ప్లేస్ ఆర్డర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను.
జాన్ కి సంబంధించిన మొబైల్ నెంబర్ 2 గెట్ అవ్వడం కనిపిస్తున్నాయా మీకు? ఇప్పుడు మన మెయిన్ టాస్క్ ఏంటంటే మనం రేడియో బటన్స్ దగ్గర నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేయాలి, చెక్ బాక్సెస్ దగ్గర నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేయాలి. అండ్ కలెక్ట్ చేసిన 2 ఫీల్డ్స్ లో చెక్ బాక్సెస్ లో ఏ మీల్ సెలెక్ట్ చేసినా ఆ మీల్ చూపించాలి. రేడియో బటన్ లో ఏ మీల్ చెక్ బాక్స్ లో ఏ యాడ్ అన్న చెక్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ రేడియో బటన్స్ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసిన మీల్ అండ్ యాడ్ ఆన్ బేస్ చేసుకొని బిల్ అమౌంట్ చూపించాలి. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో నాకు ఏం హెల్ప్ అవుతుందంటే ఫార్వర్డ్ జంప్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని మనకి ట్రూని ఎవాల్యుయేట్ చేసే స్టేట్మెంట్సే ఉన్నాయి. సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటే సరిపోతుంది? సో ఫార్వర్డ్ జంప్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నేనేమేం చూపించాలి? ఇంకా యూజర్ కి మీల్ చూపించాలి, యాడ్ ఆన్స్ చూపించాలి, బిల్ అమౌంట్ చూపించాలి. ఇప్పుడు మీల్, యాడ్ ఆన్స్ అనేవి యూజర్ డేటా ఎంటర్ చేస్తారా, సెలెక్ట్ చేస్తారా? మీల్స్ ని, యాడ్ ఆన్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా. కాబట్టి నేను ఒక వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, కొన్ని వేరియబుల్స్ వేర్ మీల్ నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని మీల్ నేమ్ మొత్తాన్ని దీంట్లో చూపిస్తాను. నేమ్ అంటే అది స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ ఉంటుంది కదా. నేను మీల్ నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని దానికి వాల్యూ ఏం అసైన్ చేస్తాను? మీల్ నేమ్ కి I assign a value as empty string ని అసైన్ చేయడం కనిపిస్తుందా? సిమిలర్లీ మీల్ కాస్ట్ అని ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మీల్ నేమ్ చూపిస్తే మీల్ కాస్ట్ కూడా కావాలి కదా నాకు. సో మీల్ కాస్ట్ అని ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మీల్ కాస్ట్ ని నెంబర్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తాను కాబట్టి ఇనిషియల్ గా 0 తీసుకున్నాను. సంథింగ్ అలానే యాడ్ ఆన్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను. యాడ్ ఆన్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు అది కూడా ఒక స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది కదా, కొటేషన్ ఇస్తున్నాను. అలానే వేర్ యాడ్ ఆన్ కాస్ట్, వేర్ యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ ఈక్వల్స్ ఇన్స్టెల్ మేక్ ఇట్ టు 0 తీస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు నేను మీల్ నేమ్ మొత్తాన్ని గెట్ చేసిన మీల్ నేమ్ ని ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాను. ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసి ఈ వేరియబుల్ ఎక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది? నీ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంది? మన టేబుల్ కి రిఫరెన్స్ ఏమి ఇచ్చాం? ఎల్బిఎల్ మీల్ కి అసైన్ చేయండి. యాడ్ ఆన్ ని ఎల్బిఎల్ యాడ్ ఆన్. సో ఇప్పుడు నువ్వు గెట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ నేను ఏం యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను? ఐ నీడ్ టు యూస్ ది కండిషన్స్. మీకు రేడియో బటన్ వాలిడేషన్, చెక్ బాక్స్ వాలిడేషన్స్ రెండు గుర్తున్నాయి అందరికి? రేడియో బటన్ అండ్ చెక్ బాక్స్ వాలిడేషన్స్. సో రేడియో బటన్ చెక్ బాక్స్ వాలిడేషన్స్ లో మీరు ఏం చూసారు చెప్పండి? ఫస్ట్లీ వాట్ యూ అబ్జర్వ్, వాట్ యూ సీన్ అంటే ఏం చెప్తాం మనం జనరలీ? రేడియో బటన్స్ చెక్ బాక్స్ అనేది యూజర్ ఎంటర్ చేయడు, సెలెక్ట్ చేస్తాడు. కాబట్టి మీకు డేటాని మల్టిపుల్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఇటరేట్ చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు ఇటరేట్ చేయకుండా ఎవ్రీథింగ్ ని ఫార్వర్డ్ జంప్ వారు యూస్ చేసి గెట్ చేద్దాం. అండ్ మీకు రేడియో బటన్ కి చెక్ బాక్స్ కి ఆ పర్టికులర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అయ్యిందా లేదా చెక్ చేయడం కోసం మీకు ఒక పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ కూడా చెప్పాను వాలిడేషన్స్ లో. రేడియో బటన్ చెక్ బాక్సెస్ లో గుర్తుందా వాలిడేషన్ ఏమన్నా? ఒక ప్రాపర్టీ యూస్ చేసాం. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా? ప్రాపర్టీ చెక్డ్ అనే ప్రాపర్టీ గుర్తుందా మీ అందరికి? చెక్డ్ ప్రాపర్టీ. చెక్డ్ అనే ప్రాపర్టీ ఎందుకు తీసుకున్నాం మనం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పర్టికులర్ రేడియో బటన్ ఆ పర్టికులర్ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ అయ్యిందా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఏదైనా యూజర్ మీల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు కదా, ఆ మీల్ నే డేటాను కలెక్ట్ చేసి ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాను. మీల్ కాస్ట్ ని వేరియబుల్ లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు మీల్ నేమ్ ని గెట్ చేయాలి కదా. మీల్ నేమ్ ని గెట్ చేయాలంటే ఎక్కడ ఉంది నీ మీల్ అంతా కూడా? ఈ కార్డ్ ఫార్మాట్ లో ఇది రేడియో బటన్ డేటా నువ్వు కలెక్ట్ చేయాల్సింది. ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ మీరు వెరిఫై చేస్తే ఇప్పుడు అందరూ బర్గర్ అనే మీలే సెలెక్ట్ చేస్తారు, అందరూ రోలర్ అనే మీలే సెలెక్ట్ చేస్తారని వీ కెన్ ఏబుల్ టు జడ్జ్ ఆర్ నాట్? టెల్ మీ. మనం చెప్పగలమా ప్లీజ్? అందరూ రోలర్ సెలెక్ట్ చేస్తారు, అందరూ బర్గర్ సెలెక్ట్ చేస్తారని చెప్పలేం కదా. అది యూజర్ డిపెండెన్సీ. కాబట్టి నీ దగ్గర ఉన్న ఎన్ని అయితే మీల్స్ ఉన్నాయో అన్ని మీల్ డేటాని కలెక్ట్ చేయి. ఆ కలెక్ట్ చేసిన డేటా అక్కడికి సెలెక్ట్ అయిందా లేదా వెరిఫై చేసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బర్గర్ డేటాని గెట్ చేయి. బర్గర్ ఒక ఐడి రిఫరెన్స్ ఇచ్చాం. వాట్ ఈస్ ఐడి రిఫరెన్స్? వి గివ్ ఇట్ టు ది బర్గర్ ఓపీటీ బర్గర్. సో ఐడి ఓపీటీ బర్గర్ తో ఉన్న డేటాని కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కలెక్ట్ చేయండి. హియర్ ఐ నీడ్ టు కలెక్ట్ ది డేటా. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. సో వాట్ ఈస్ ఐడి నేమ్? ఐ నీడ్ టు గెట్ ది ఐడి నేమ్ యాజ్ ఓపీటీ బర్గర్. అంటే ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఓపీటీ బర్గర్. సో కలెక్ట్ చేసిన ఈ బర్గర్ డేటాకి యాక్చువల్లీ రేడియో బటన్ కాబట్టి నోటేషన్ ఏమి ఇస్తాం మనం? చెప్తారా? డాట్ వాల్యూస్. డాట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. బట్ నేను వాల్యూ నోటేషన్ అక్కడ ఇవ్వకుండా కండిషన్ ఇద్దామని చెప్పి ఓన్లీ డేటా కలెక్ట్ చేసిన డేటాను అగైన్ ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ అ వేరియబుల్ నేమ్? ఓపీటీ బర్గర్ అని ఒక వేరియబుల్. నెక్స్ట్ అలానే నేను ఓపీటీ రోలర్ అనే ఒక పర్టికులర్ డేటాను కూడా కలెక్ట్ చేస్తాను. ఓపీటీ రోలర్ ని కలెక్ట్ చేసి దాన్ని అదే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. ఎందుకంటే నాకు బర్గర్ పిక్ చేసుకుంటారా మీల్ గా, లేదంటే రోలర్ పిక్ చేసుకుంటారా మనకు క్లారిటీ లేదు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం నువ్వు గెట్ చేసేసాయి. గెట్ చేసిన ఆ పర్టికులర్ మీల్ ని యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా లేదా వెరిఫై చేద్దాం. ఇవి రేడియో బటన్స్. చెక్ బాక్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మళ్ళీ మనకి? చెక్ బాక్స్ యాడ్ ఆన్స్ డేటా కూడా గెట్ చేద్దాం. యాడ్ ఆన్స్ కూడా 2 యాడ్ ఆన్స్ అనేది తీసుకుంది. ఓపీటీ వింగ్స్ ఒకటి, ఓపీటీ క్రషర్ ఒకటి. ఈ 2 ఫీల్డ్స్ ని కూడా గెట్ చేసేస్తున్నాను. యార్ ఓపీటీ వింగ్స్, ఓపీటీ వింగ్స్ దట్ ఈక్వల్స్ గెట్ ద డేటా. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. వాట్ ఈస్ ద ఐడి నేమ్? ఓపీటీ వింగ్స్, ఓపీటీ వింగ్స్. నెక్స్ట్ అలానే క్రషర్ ఉంది కదా, క్రషర్ డేటా కూడా గెట్ చేసి వేరియబుల్స్ ముందే ఇచ్చేస్తాను చూడండి, ఓపీటీ క్రషర్ అని చెప్పి. సో మీకు నచ్చిన నేమ్ తో నచ్చిన ఐడి రిఫరెన్స్ తో గెట్ చేసుకోండి. వింగ్స్, నెక్స్ట్ ఆప్ట్ రోలర్, ఆప్ట్ క్రషర్,
క్రష్. ఓకే, 2 డేటాస్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న చెక్ బాక్స్ డేటాని నేను కలెక్ట్ చేసేసాను, రేడియో బటన్స్ డేటాని కలెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేసిన రేడియోస్, చెక్ బాక్స్ అన్ని ఎట్ ఏ టైం సెలెక్ట్ అవుతాయి, అన్ని యూజర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారని చెప్పలేం కదా. ఆ పర్టికులర్ టైంకి ఆ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అయితే ఆ రేడియో బటన్ డేటా చూపిస్తాను, ఆ పర్టికులర్ టైంకి ఆ చెక్ బాక్స్ డేటా సెలెక్ట్ అయితే ఆ చెక్ బాక్స్ డేటాని చూపిస్తాను. సో దానికోసం ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే అన్ని ట్రూని ఎవాల్యుయేట్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సో హియర్ ఐ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద సింటాక్స్ విచ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ స్టేట్మెంట్. ఫార్వర్డ్ జంప్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఫార్వర్డ్ జంప్ అంటే ఏముంటుంది, ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తాం, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే సమ్ స్టేట్మెంట్స్, అంతేనా. ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఈ బర్గర్ సెలెక్ట్ చేసిన ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చాం కదా, ఈ బర్గర్, దిస్ బర్గర్ అనేది సెలెక్ట్ అయ్యిందా లేదా చెక్ చేయాలి. సెలెక్ట్ అయ్యిందా లేదా చెక్ చేయాలంటే మీకు ఒక ప్రాపర్టీ కూడా చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ నేమ్? చెక్డ్. చెక్డ్ అనే ప్రాపర్టీనా, చెక్డ్ అనే ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, నాకు ఆ బర్గర్ అనేది చెక్ అయితే మీల్ నేమ్ ఏమని చూపించాలి నువ్వు. బర్గర్ చెక్ అయితే మీల్ నేమ్ ఏమని చూపించాలి, ఇప్పుడు మీల్ నేమ్ ఆ బర్గర్ నేమ్ చూపించాలి. బర్గర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చాం కదా, ఈ వేరియబుల్ విత్ రిఫరెన్స్ ఏమి ఇవ్వాలి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డాట్ ఇన్నర్ HTML వాల్యూను డాట్ వాల్యూ. వాల్యూ. ఎందుకని అది రేడియో బటన్ కదా, యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. సో కాబట్టి నువ్వు ఏమి ఇవ్వాలి, రిఫరెన్స్ వాల్యూ నోటేషన్ ఇవ్వండి. ఇది మీల్ నేమ్. మీల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది, ఆ బర్గర్ మీల్ కాస్ట్ సంథింగ్ 150 అవి గివెన్ దేర్, 130 చెక్ చేసుకోండి, మీరు ఎంత ప్రైస్ ఇస్తే అంత ప్రైస్. చూజ్ యువర్ మీల్ వచ్చేసరికి 130 ఇచ్చాం ప్రైస్. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను, డేటా కూడా ఇయర్ 130 అనే ఒక నెంబర్ ఫార్మేట్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకేనా. ఇది మీల్ కి ఏ మీల్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు, బర్గర్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు అందరూ బర్గరే సెలెక్ట్ చేస్తారని చెప్పాం కదా, ఇంకేం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రోలర్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో గో ఫర్ దట్. సో సెలెక్ట్ చేస్తున్న రోలర్ డేటాను గెట్ చేసిన ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాం కదా, ఆ వేరియబుల్ చెక్ అయింది లేదా చెక్ చేసుకోవడం కోసం చెక్డ్ అనే ప్రాపర్టీ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకవేళ రోలర్ చెక్ అయితే కనుక మీల్ నేమ్ ఏం చూపించాలి, వాట్ ఐ నీడ్ టు షో టు ద యూజర్ మీల్ నేమ్, ఆ పర్టికులర్ రోలర్ రిలేటెడ్ నేమ్ ఏనా. సో ఓపీటీ రోలర్ డాట్ వాల్యూ నోటేషన్. ఆ ఓపీటీ రోలర్ కి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాం మనం, మీల్ కాస్ట్ 100 100 ఇచ్చేసాను, 130 100. ఇప్పుడు నేను బర్గర్ చెక్ చేస్తున్నాను, రోలర్ చెక్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇవి ఈ 2 ఫీల్డ్స్ అనేవి ఏంటివి, రేడియో బటన్స్ చెక్ బాక్సెస్, బర్గర్స్ రోలర్స్ రేడియో బటన్స్. రేడియో బటన్స్. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, రేడియో బటన్సే కాదు ఇంకా ఏం పిక్ చేసుకోవాలి, నువ్వు చెక్ బాక్స్ డేటాను కూడా పిక్ చేసుకోవాలి కదా, పిక్ చేసుకోండి. సో అవి కూడా చేస్తున్నాను. అవి కూడా ఏ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేస్తున్నాను, ఫార్వర్డ్ జంపే కనిపిస్తుందా, అవేంటివి ఓపీటీ వింగ్స్, అప్ టు వింగ్స్ అనేవి సెలెక్ట్ అయినా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ ట్రూని ఎవాల్యుయేట్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ అని నేను తీసుకెళ్తుంది. ఇప్పుడు అప్ టు వింగ్స్ అనేవి చెక్ బాక్సెస్ కదా, చెక్ బాక్స్ డేటా అంటే ఏం చూపించాలి, యాడ్ ఆన్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు పర్టికులర్ ఓపీటీ వింగ్స్ డాట్ వాల్యూ అని ఇస్తున్నాను నోటేషన్. మీకు చెక్ బాక్స్ డేటా గుర్తుందా, చెక్ బాక్స్ కి నేను ఒక థింగ్ ని కూడా మీకు చెప్పాను. చెక్ బాక్స్ కి వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేయొద్దు, మీకు ఒక స్పెషల్ అసైన్ చేయమని చెప్పాను, అడిషనల్ అసైన్మెంట్. ఎడిషనల్ అసైన్. మీరు ఇక్కడ ఎడిషనల్ అసైన్ చేయకపోయారు అనుకోండి, డెఫినెట్లీ ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. సో యాడ్ అవ్వవు. కాబట్టి ఏం చేయాలి, చెక్ బాక్స్ డేటా మీరు గెట్ చేసి చెక్ చేసిన ఎవ్రీ టైమ్ ఏం చేయాలి, నార్మల్ అసైన్ అయితే చేయొద్దు, ఎడిషన్ అసైన్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు అన్ని కూడా గెట్ చేసిన వాటి అన్నిటి కూడా సేమ్ లైన్ లో చూపించుకోవడం కోసం నేనేం చేస్తుంటే బ్రేక్ కూడా తీసుకుంటున్నాను, ప్లస్ తో కన్వర్ట్ చేసి బ్రేక్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు యాడ్ ఆన్ నేమ్ వచ్చేసరికి యాడ్ ఆన్ నేమ్ అనేది 80 వచ్చేసి యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ ఇక్కడ నువ్వు చూపించాల్సింది, యాడ్ ఆన్ కాస్ట్. యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాను, వింగ్స్ కి 80 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ అనేది ఎప్పుడు చూపించాలి, మీల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యాడ్ ఆన్స్ కి వస్తారా, యాడ్ ఆన్స్ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతారా యూజర్స్. మీల్ సెలెక్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇదే చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నేను మీల్ కాస్ట్ అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ మీల్ కాస్ట్ ఎంత చూపిస్తాను, ఒరిజినల్ మీల్ కాస్ట్ ఎంత అయితే ఉందో మీల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఈ యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ ని అయితే యాడ్ చేస్తాను. ఓకేనా. దీనివల్ల ఏమొచ్చేస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ మీల్ సెలెక్ట్ చేసిన దానికి యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ యాడ్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది. ఇది చెక్ బాక్స్ రిలేటెడ్. ఫస్ట్ వింగ్స్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అందరూ వింగ్స్ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోరు కదా, ఇంకేం చెక్ చేస్తారు, టెల్ మీ. ఓపీటీ క్రషర్ విత్ చెక్డ్ ప్రాపర్టీ ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్, చెక్డ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఏం చూపించాలి, యాడ్ ఆన్ నేమ్, అగైన్ యాడ్ ఆన్ నేమ్. సో డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేయొద్దు, ఏ అసైన్ చేయాలని చెప్తున్నాను, ఎడిషన్ అసైన్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓపీటీ క్రషర్ విత్ డాట్ వాల్యూ నోటేషన్ హియర్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, ప్లస్ తో బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు కదా, ప్లస్ తో బ్రేక్ కన్కాటనేషన్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే చెక్ బాక్స్ అంటే మోర్ దెన్ 1 సెలెక్ట్ చేస్తుంది కదా, మోర్ దెన్ 1 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు సైడ్ బై సైడ్ రాకుండా డిఫరెంట్ లైన్ లో రావడం కోసం. ఇప్పుడు దీనికి యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ ఒక 50. ఇప్పుడు యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి, నువ్వు అగైన్ మీల్ కాస్ట్ కూడా చూపించాలి. అగైన్ మీల్ కాస్ట్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ వి నీడ్ టు, మీల్ కాస్ట్ ఈక్వల్స్ టు మీల్ కాస్ట్ ప్లస్ యాడ్ ఆన్ కాస్ట్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నువ్వు చెక్ బాక్స్ డేటా కట్ చేసి ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ తో వెరిఫై చేసుకొని ఆ వెరిఫై చేసిన డేటాని మీల్ నేమ్ లో స్టోర్ చేస్తావు. ఆ మీల్ కాస్ట్ ని మీల్ కాస్ట్ లో, యాడ్ ఆన్ నేమ్ ని యాడ్ ఆన్ నేమ్ లో, యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ ని యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాం. మనం డేటాని స్టోర్ చేసాం. ఈ స్టోర్ చేసిన డేటాని యూజర్ కి డిస్ప్లే చేయాలా లేదా, టెల్ మీ. యాడ్ ఆన్ నేమ్, మీల్ నేమ్, యాడ్ ఆన్ కాస్ట్, మీల్ కాస్ట్ అనేవి టెల్ మీ చూపించాలా లేదా యూజర్ కి, we need to show to the
యూజర్ ఎక్కడ షో చేయాలి? మనకు ఒకటి ఉంది ఫీల్డ్ ఎల్బిఎల్ యాడ్ మీల్ ఒకటి ఉంది, ఎల్బిఎల్ యాడ్ ఆన్ ఒకటి ఉంది, ఎల్బిఎల్ అమౌంట్ ఉంది. సో ఎల్బిఎల్ మీల్ కాస్ట్ గెట్ చేయండి. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. సో వాట్ ఈస్ ద ఐడి నేమ్? ఎల్బిఎల్ మీల్ అని ఇచ్చాము. సో మీరు అక్కడ లేబుల్ రిఫరెన్స్ కాబట్టి ఎల్బిఎల్ అని ఇచ్చాము విత్ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ నోటేషన్. మీల్ నేమ్ మొత్తం కూడా సెలెక్ట్ చేసి గెట్ చేసి ఏ వేరియబుల్ ఉంది? ఓపీటీ బర్గరా, ఓపీటీ రోలరా, మీల్ నేమా? మీల్ నేమ్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? మీల్ నేమ్ మనం సెలెక్ట్ చేసిన మీల్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి. హియర్ యూ సీ మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, రోలర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, బర్గర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, మీల్ నేమ్ అనేది మీల్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ లోకి వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు ఏ వేరియబుల్ అసైన్ చేస్తే సరిపోతుంది? మీల్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ అసైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎల్బిఎల్ యాడ్ ఆన్ డేటా కూడా చూపించాలి కదా యూజర్ కి. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. సో ఎల్బిఎల్ యాడ్ ఆన్ అని ఇస్తున్నాను. ఎల్బిఎల్ యాడ్ ఆన్ విత్ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ నోటేషన్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను అర్థమైందా? టేబుల్ లో ఉండే డేటాని రీడ్ చేస్తామా, రైట్ చేస్తామా? టేబుల్ లో ఉండే డేటాని రీడే కదా. సో అందుకని చెప్పి ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ నోటేషన్ ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఎల్బిఎల్ అమౌంట్ అనేది ఉంది కదా, ఆ అమౌంట్ అనేది టోటల్ అమౌంట్ మనం తీసుకుంది. టోటలీ ఎల్బిఎల్ అమౌంట్ ఐ థింక్ సో వేరియబుల్ నేమ్. సో మనం టోటల్ అమౌంట్ ని ఎల్బిఎల్ అమౌంట్ అనే ఫీల్డ్ లో డిస్ప్లే చేద్దాం. ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈక్వల్స్ టు మీల్ కాస్ట్ చూపించాలి. ఇక్కడ యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ కాదు, యాడ్ ఆన్ నేమ్ కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టోటల్ కాస్ట్ అనేది మీల్ కాస్ట్ చూపించాలా, యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ చూపిస్తే టోటల్ కాస్ట్ వస్తుందా? మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న మీల్ కాస్ట్, యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ కలిపి మీల్ కాస్ట్ ఇవ్వాలా, యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ ఇవ్వాలా? టోటల్ రిజల్ట్ నువ్వు యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ సెలెక్ట్ చేసినా మీల్ కాస్ట్ ఇచ్చావు కదా, కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఇస్తే సరిపోతుంది? మీల్ కాస్ట్ ఇచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఈ మీల్ కాస్ట్ కి బిఫోర్ నువ్వు ఏం చేయొచ్చు అవసరం అయితే? సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు రూపీ సింబల్ కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో రూపీ సింబల్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏమి ఇస్తాం మనం? మీకు గుర్తుందా? యాంపర్సెంట్ హ్యాష్ 8377 అనే ఎంటిటీ యూస్ చేయాలని గుర్తుందా? ఎంటిటీ యూస్ చేస్తుంది, ఇది కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ యూ నీడ్ టు యూస్? ప్లస్ సైన్. నువ్వు కన్వర్ట్ చేసేది ఎంటిటీ అయినా హెచ్టిఎంఎల్ డేటా కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం? దాటిని విత్ ఇన్ నోటేషన్స్ లో అయితే డినోట్ చేయాలి. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఎవ్రీబడి క్లియరా? సో నేను మీల్ నేమ్, మీల్ కాస్ట్ ఈ వేరియబుల్స్ ఎందుకు తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ రేడియో బటన్ డేటా కానీ చెక్ బాక్స్ డేటా కానీ గెట్ చేసిన డేటాని ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుని, స్టోర్ చేసిన వేరియబుల్ ని ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ లో అయితే యాక్సెస్ చేశాను. చెక్ చేయండి, సేవ్ ది ఫైల్, రన్ ది అవుట్పుట్. ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ ని రన్ చేస్తే ఏమవ్వాలి? మనకి కావాల్సిన డేటా అయితే కలెక్ట్ అవ్వాలి. సంథింగ్ కస్టమర్ నేమ్, ఐఎమ్ గివింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు రవి, సమ్ మొబైల్ నెంబర్, మీల్. నేను మీల్ గా ఏ మీల్ సెలెక్ట్ చేస్తా మీల్ రావాలి. సపోజ్ నేను రోలర్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీల్ నేమ్ ఏమైనా వస్తుంది? ఓఎంజీ రోలర్ అని వస్తుంది. టోటల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? మీల్ కాస్ట్ హియర్ ద మీల్ కాస్ట్ ఈస్ 100 అని ఉంది. అలానే చూస్ యాడ్ ఆన్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. హాట్ వింగ్స్ మాత్రమే పిక్ చేస్తున్నాను. ప్లేస్ ఆర్డర్ క్లిక్ చేస్తాను. 100 ప్లస్ 180, 100 ప్లస్ 80, 180 టోటల్ రిజల్ట్ జనరేట్ అవ్వాలి ప్లేస్ ఆర్డర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు. సెలెక్టెడ్ మీల్ ఓఎంజీ రోలర్, సెలెక్టెడ్ యాడ్ ఆన్స్ హాట్ వింగ్స్ అండ్ కస్టమర్ నేమ్ రవి, కస్టమర్ మొబైల్ నెంబర్ దిస్ వన్, బిల్ అమౌంట్ దిస్ వన్. ఓకేనా? ఇక్కడ అన్ని కూడా మేము ఏ స్టేట్మెంట్స్ యూస్ చేసి కలెక్ట్ చేసాం? ఈ మీల్ రిలేటెడ్ డేటా, యాడ్ ఆన్స్ రిలేటెడ్ డేటా, మీల్ కాస్ట్ డేటా అని. ఇక్కడ నువ్వు ఫార్వర్డ్ జంప్స్ యూస్ చేయడం కనిపిస్తుందా? ఎవ్రీ టైమ్ నేను సార్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇఫ్ తీసుకోవచ్చు కదా, నెస్టెడ్ డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే, నెస్టెడ్ డిసిషన్ అయితే ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం? సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి, సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఫాల్స్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ రేడియో కూడా సెలెక్ట్ కాదా చెక్ చేసుకుని సరిపోతుంది కదా. సెలెక్ట్ అయితే కండిషన్ బేస్ చేసుకుని కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమన్నాను. సో కాబట్టి సెలెక్ట్ కాదా అని వెరిఫై చేయడం కోసం మనకు ఒక ప్రాపర్టీ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటనేది అర్థమైందా ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ థింగ్ తో? ఎవ్రీవన్ clear? You guys, all of you అర్థమవుతుందా? చెప్పండి, ఎవరికైనా మన డౌట్ ఉందా? ఎనీవన్? మనం చెక్ బాక్సెస్ డేటా కానీ, రేడియో బటన్ డేటా కానీ ఎవ్రీ టైం చెక్ చేసుకోవాలి కదా, ఏ ఆప్షన్ చెక్ అవుతుంది లేదో. సో అందుకని చెప్పి నేను ఎవ్రీ టైం ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ ని చెక్ చేసుకున్నాను. సపోజ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 20 ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే 20 ప్రొడక్ట్స్ ని చెక్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ఆప్షన్ చెక్ అయితే నేను కోడ్ రాస్తాను. ఇప్పుడు మనకి యూజర్ అనే వాళ్ళు ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తారు, ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలని మనం చెప్పలేం కదా. సో అందుకని చెప్పి ఏ ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసినా ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ డేటా రావాలి. కాబట్టి నువ్వు ప్రతి ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ అయ్యిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటున్నావు. సెలెక్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాం మనం? చెక్డ్ అనే ప్రాపర్టీ అయినా ఇంకేమైనా అదర్ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాం మనం? యూస్ చెక్డ్ ప్రాపర్టీ ఓన్లీ. సో ఇవి ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఫార్వర్డ్ జంప్ అంటే ఓన్లీ ట్రూ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయా, ఫాల్స్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేసే స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయా? కమింగ్ టు ది ఫార్వర్డ్ జంప్, ఓన్లీ ట్రూ ని ఎవాల్యుయేట్ చేసే స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ నేను యూస్ చేసిన స్టేట్మెంట్స్ లో ఇఫ్ అనే కీవర్డ్ కాకుండా ఎల్స్ గానీ, స్విచ్ గానీ, కేస్ గానీ, డిఫాల్ట్ గానీ మనం యూజ్ చేశాను. సి ఎవ్రీవన్, నేనేం యూజ్ చేయలేదు, జస్ట్ మనం ఫార్వర్డ్ జంప్ ని క్రియేట్ చేసాం. అది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. అండ్ మనం ప్రీవియస్లీ మీల్ నేమ్, యాడ్ ఆన్ నేమ్, మీల్ కాస్ట్, యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుందా? నేను బర్గర్ సెలెక్ట్ చేసిన, రోలర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, అవి మీల్ రిలేటెడ్ డేటా.
కాబట్టి బర్గర్ సెలెక్ట్ అయితే మీల్ నేమ్ గా బర్గర్ నేమ్ రావాలి, రోలర్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీల్ నేమ్ గా రోలర్ రావాలి. కాబట్టి నేను 2 డేటాని కలెక్ట్ చేస్తాను. గెట్ చేసిన డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, నేను స్టోర్ చేసుకుని ప్రింట్ చేయడం బెటర్ అని చెప్పి స్టోర్ చేయడం కోసం సపరేట్ వేరియబుల్స్ తీస్తున్నాను. ఇనిషియల్లీ మీల్ నేమ్ నేమో ఎంటీ స్ట్రింగ్ తీస్తున్నాను, మీల్ కాస్ట్ నేమో నెంబర్ టైప్ తీస్తున్నాను, అలానే యాడ్ ఆన్ నేమ్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ గా, యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ నేమో నెంబర్ టైప్ ఎంటీ 0 గా క్రియేట్ చేశాను. అక్కడ మీరు యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ కి లేదు అంటే మీల్ కాస్ట్ కి నెంబర్ మెన్షన్ చేశాను కదా ఇనిషియల్లీ. ఇక్కడ చూడండి, ఇనిషియల్ గా నెంబర్ మెన్షన్ చేశాను. ఇక్కడ మీరు ఇనిషియల్ గా నెంబర్ కూడా 0 అనేది కూడా ఒక వాల్యూ కాదో చెప్పండి. జనరల్లీ 0 ఈజ్ ఎ వాల్యూ ఆర్ నాట్? 0 Values. ఈజ్ ఆల్సో ఎ వాల్యూ. అక్కడ మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే ఏముంటున్నట్టు, అక్కడ మీల్ కాస్ట్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశారు. ఏ వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ఏమైనట్టు, అన్డిఫైన్ డిఫైన్ అయినట్ట? టెల్ మీ. అన్డిఫైన్ అయినట్టు కదా. Undefined. సో అన్డిఫైన్ గా ఉంచకూడదు మనం వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు కూడా డిఫైన్ చేసి ఉంచాలి. ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేయడానికి టోటల్ అక్కడ యూజర్ ఏ మీల్ కాస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తారో అది రావాలి కదా. మీల్ కాస్ట్ ని కానీ యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ ని కానీ నెంబర్ టైప్ తీసుకుందని చెప్పి ఇనిషియల్ గా నెంబర్ ని ఎంటీ 0 తో అయితే ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. అదే ఇప్పుడు నేను యాడ్ ఆన్ నేమ్ కి మీల్ నేమ్ కి ఎందుకని డబుల్ కొటేషన్స్ తీసుకున్నాను? నేమ్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయినా జనరల్లీ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంటాం? టెల్ మీ. స్ట్రింగ్ లోనా, వేరియబుల్ లోనా, String. అరే లోనా, ఆబ్జెక్ట్ లోనా? స్ట్రింగ్ లో String. కదా. సో కాబట్టి నేను ఇనిషియల్ గా ఫైల్స్ ని ఎంటీ స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఎంటీ స్ట్రింగ్స్ ని చెక్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ టైం మీల్ నేమ్ సెలెక్ట్ అయితే ఆ మీల్ నేమ్ ని చూపిస్తాను, మీల్ కాస్ట్ ఇస్తాను. అదే యాడ్ ఆన్ సెలెక్ట్ అయితే యాడ్ ఆన్ నేమ్స్, యాడ్ ఆన్ కాస్ట్ ఇస్తుంటాను. ఇలా డిఫరెంట్ గా డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో కంటెంట్ డెవలప్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది. ఓకేనా Yes, sir. ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇక ఇది మీకు తెలిసిన యూఐనే. నేను ఎన్ని ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా 3 ఐటమ్స్. మెయిన్ ఒక అకార్డియన్ తీస్తున్నాను. దాంట్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ తీస్తున్నాను? 3 ఐటమ్స్ తీస్తున్నాను. ఐటమ్ 1, ఐటమ్ 2, ఐటమ్ 3 కమెంట్స్ లో కూడా ఇచ్చాను, చెక్ చేసుకోండి. ఐటమ్ 1 హెడర్ లో ఏం తీస్తున్నాం? కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీస్తున్నాం. బాడీలో ఏం తీస్తున్నాం? అకార్డియన్ బాడీలో ఒక డెఫినేషన్ లిస్ట్ ఇచ్చి 2 ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ తీస్తున్నాను. ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ని గెట్ చేశాను. అండ్ అవి కూడా ఫార్మ్ కంట్రోల్ యూస్ చేశానంటే బూట్ స్ట్రాప్ ఫైల్స్ అని ఇవన్నీ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి పైన ప్రీడిఫైన్డ్ ఒక ఫైల్, సిఎస్ఎస్ ఫైల్, 2 స్క్రిప్ట్స్ అనేవి ప్రీడిఫైన్డ్ యూజర్ డిఫైన్డ్. ఈ 2 స్క్రిప్ట్స్ Predefined. దీస్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్డ్ థింగ్స్. బట్ మనం ఒక డిఫైన్డ్ స్క్రిప్ట్ చేస్తున్నాం. మనం ఓన్గా మనం డిఫైన్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్ కూడా ఉంది చూసారా. ఇలా ఈ 2 స్క్రిప్ట్స్ ఎందుకు మనకు ఫంక్షనాలిటీ, బటన్ క్లిక్ చేసిన మోడల్ జనరేట్ అవ్వాలి కదా. సమ్ యాక్షన్స్ కోసం తీస్తున్నాను, డేటాబేస్ టాగిల్స్ కోసం, టార్గెట్స్ కోసం వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పి. సో సెకండ్ ఐటమ్ వచ్చేసరికి అకార్డియన్ బాడీ హెడర్ లోనేమో చూస్ యువర్ మీల్ అనే ఫీల్ తీస్తున్నాను. బాడీకి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాను? ఒక కార్డ్ కంటెంట్ ని ఒక రో ఫార్మాట్ లో అలైన్ చేయడం కనిపిస్తుందా? కార్డ్ తీస్తున్నాను, ఆ కార్డ్ ని డిఫరెంట్ రోస్ లో కార్డ్ బాడీలో తీస్తున్నాను. ఓకే, కార్డ్ బాడీలో తీస్తున్నాను. కార్డ్ ఫూటర్ లోనే రేడియో బటన్ ఇచ్చేసా, రేడియో బటన్ వాల్యూస్ ఇచ్చి గెట్ చేశాను. అలానే చెక్ బాక్సెస్ కూడా అలానే తీస్తున్నాను. నెక్స్ట్ చెక్ బాక్స్ లాస్ట్ లో ఏం చేశాను? ఒక బటన్ తీస్తున్నాను డిస్ప్లే గ్రిడ్ తో, ప్లేస్ ఆర్డర్ అని. అది బటన్ క్లిక్ చేస్తే మోడల్ వచ్చింది. అండ్ ఆ మోడల్ లో ఇనిషియల్ గా ఈ టేబుల్ చూపించాను. ఈ టేబుల్ లో ఎంటీ డేటా ఉంటుంది. బట్ మన ప్లేస్ ఆర్డర్ క్లిక్ చేస్తే యూజర్ ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఎంటర్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తారో ఆ డీటెయిల్స్ ని కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ చేయండి. ఓకేనా? Yes, sir. ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫార్వర్డ్ జంప్ అనేది ఓన్లీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. మనకి ఎటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయా ఫార్వర్డ్ జంప్ లో? No, sir. ఫార్వర్డ్ జంప్ లో మనకి ఎటువంటి ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండవు. ఓన్లీ ట్రూ ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కండిషన్స్ కంటెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఆల్ ది టైం మీరు ఫార్వర్డ్ జంప్ యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. లేదు నా దగ్గర ట్రూ ని మాత్రమే కాదు ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ఆల్టర్నేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే సింపుల్ డిసిషన్ గానీ, నెస్టెడ్ డిసిషన్ గానీ, మల్టిపుల్ చాయిసెస్ గానీ తీసుకోవాలి. లేదు ఓన్లీ ట్రూ ని సాటిస్ఫై చేసే కోడే అవైలబుల్ ఉంది అంటే కనుక ఫార్వర్డ్ జంప్ యూస్ చేయండి. ఈ ఫార్వర్డ్ జంప్ అనేది ఇఫ్ ఫార్మా ఎనీ అదర్ ఫార్మా? ఫార్వర్డ్ జంప్, దిస్ ఫార్వర్డ్ జంప్ ఇస్ ఏ If form. టైప్ ఆఫ్ ఫార్మ్. ఓకేనా? క్లియర్? యూఐని బిల్డ్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ట్రై చేయండి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేస్తే క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే.